السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں۔ دانی تمہاری باتیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں اور تمہاری بالکل فضول۔ دانی اسے ہنستا دیکھ کر بولی، آہل اتنی دور سے تو میں اندھی ہو جاؤں گی لیکن کبھی نشانہ نہیں لگے گا۔ دانی کافی فاصلے پر لگے بورڈ کو دیکھتی ہوئی بولی، جس کے وسط میں بنے سرخ رنگ پر نشانہ لگانا تھا۔ ڈرامے نہ کرو اور اسے پکڑو چپ کر کے۔ آہل اسے گن تھماتا ہوا بولا، اللہ، گن ہے یا بم کا گولا؟ دانی آنکھیں باہر نکالتی ہوئی بولی، اب بائیں آنکھ بند کر کے یہاں سے دیکھ کر نشانہ لگاؤ۔ آہل اسے سمجھاتا دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ دانی نے نشانہ لگایا لیکن گولی بورڈ پر کہیں دکھائی نہ دی۔ دانی منہ پھلا کر آہل کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر سے لگاؤ۔ دانی منہ بناتی پھر سے نشانہ باندھنے لگی۔ اب کی بار پھر سے گولی پیچھے درخت کو جا لگی۔ دیکھو، نہیں لگی۔ دانی مایوسی سے بولی، اچھا ایک بار پھر سے لگاؤ۔ میں نہیں۔ دانی آہل کو دیکھتی ہوئی بولی، دانی لگاؤ ایک بار پھر۔ آہل غصے سے بولا، تمہارے نہ لگا دوں؟ دانی بڑبڑاتی ہوئی پھر سے نشانہ باندھنے لگی۔ آہل اس کے قریب آیا اور عقب میں کھڑا ہو گیا۔ دانی چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگی۔ آہل نے بایاں ہاتھ دانی کے بائیں ہاتھ پر رکھا جس سے اس نے گن کو نیچے سے پکڑ رکھا تھا، پھر دایاں ہاتھ دانی کے دائیں ہاتھ پر رکھا جو ٹریگر پر تھا۔ دانی نے آہل کی گرم سانسیں ٹکرا رہی تھی۔ دانی اس کی قربت سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ آہل نے گن کو اونچا کیا اور نشانہ باندھنے لگا۔ دانی دم سادے کھڑی تھی۔ آہل نے ٹریگر دبایا اور گولی سیدھی سرخ نشان کو جا لگی۔ ایسے لگاتے ہیں؟ آہل مسکراتا ہوا بولا، تم نے کانوں میں مائکرو فون اور آنکھوں میں ٹیلیسکوپ فٹ کر رکھی ہے۔ دانی منہ بناتی ہوئی بولی، چلو ایک اور لگاتے ہیں۔ دانی نے ہاتھ ہٹانے چاہے تو آہل بول پڑا، وہ جو درخت نظر آ رہا ہے نا؟ آہل درخت کی جانب گن کا رخ کرتا ہوا بولا جو کافی مسافت پر تھا۔ دانی کو عجیب لگ رہا تھا۔ آہل بالکل اس کے ساتھ تھا، ایک آنچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ آہل نے بائیں آنکھ دبائی اور گولی چلا دی۔ گولی ہوا کو چیرتی سیدھے درخت پر جا لگی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی تم انسان نہیں ہو۔ دانی منہ بناتی اس سے الگ ہوئی، ہا 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 ہا، انسان نشانہ نہیں لگا سکتا کیا؟ لگا سکتا ہے لیکن تم نہیں۔ کیوں؟ وہ تعجب سے دیکھنے لگا۔ تم پتہ نہیں کیا ہو؟ دانی الجھ کر بولی، تمہارا آہل۔ آہل اس کے کان میں بولا، آؤ۔ آہل اس کا ہاتھ تھامے چلنے لگی۔ اب کہاں؟ دانی اس کے ساتھ تیز تیز چلتی ہوئی بولی، تم ریموٹ سے چلتے ہو کیا؟ جب دل کرتا ہے جتنی مرضی سپیڈ بڑھا لیتے ہو؟ دانی بمشکل اس کے ساتھ قدم ملا رہی تھی۔ کچھ تو چھوڑ دیتے۔ دانی اسے گھوڑے کو پیار سے دیکھ کر بولی، آہل یاد کے شوق بہت ہے لیکن ٹائم نہیں ملتا۔ وہ مسکراتا ہوا گھوڑے پر چڑھ گیا۔ دانی نے پیچھے ہو کر راستہ دیا۔ ملازم سر جھکائے کھڑا تھا۔ آہل دانی کے سامنے آیا اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ کیا پیسے مانگ رہے ہو؟ جمعرات کو آنا۔ ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ یا ہاتھ تمہیں دے دوں تو خود کیا کروں گی؟ دانی کمر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، احمق لڑکی، تمہیں گھوڑے کی سواری کرواؤں؟ مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد اپنی سواری کروانے لگ جاؤ گے۔ دانی منہ بناتی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ آہل نے کھینچ کر اسے اپنے آگے بٹھا لیا۔ اگر میں گر گئی؟ دانی خوف سے بولی، مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد اپنی سواری کروانے لگ جاؤ گے۔ دانی منہ بناتی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ آہل نے اسے کھینچ کر آگے اپنے بٹھا لیا۔ اگر میں گر گئی تو؟ سوری فرینڈز، میری طبیعت تھوڑی خراب ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی، لیکن آپ سب کی ریکویسٹ پہ کہ روزانہ اپلوڈ کیا کریں، اس وجہ سے میں کوشش کر کے ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے سوری۔ تو ہم آگے شروع کرتے ہیں ناول۔ دانی خوف سے بولی، نہیں گرتی۔ آہل مسکراتا ہوا بولا، آہل اگر گر کر میری کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو میں تمہاری لوں گی، دیکھنا۔ دانی آنکھیں بند کیے بولی۔ آہل نے چابک ماری اور گھوڑا دوڑنے لگا۔ مجھے لگ رہا ہے میرے اندر کے پرزے بھی ہل جائیں گے جیسے یہ گھوڑا چل رہا ہے۔ تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، آہل نے کہہ کر پھر سے چابک ماری اور گھوڑا مزید تیز رفتار سے بھاگنے لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، یہ جاہل آج مجھے اوپر پہنچا کر دم لے گا۔
जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर क्यों डर रही हो? आहिल इसके कान के करीब बोला। तुम स्पाइडर मैन हो ना, जो मुझे गिरने से बचा लोगे। जब तक तुम नीचे उतरोगे मैं पूरी हो चुकी होंगी। दानी मुंह बसुरती हुई बोली। अच्छा फिर एक काम करते हैं। घोड़े की स्पीड कम हुई तो आहिल ने रोक दिया और खुद नीचे उतर गया। अब तुम अकेली जाओ। हाय मेरे अल्लाह, क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हुए हो? दानी सदमे से बोली। तुम्हारा खौफ ख़त्म कर रहा और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। आहिल तुम्हें मैं इसी घोड़े के नीचे दे दूंगी। दानी उतरती हुई बोली। वापस जाओ। आहिल इसे घूरता हुआ बोला। तुम पागल हो, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं अपनी जान को मौत के मुंह में नहीं डाल सकती। दानी घोड़ी घोड़ी से नवाजती हुई बोली। मैंने कहा दानी बैठो इस पर। आहिल सख्ती से बोला। तुम्हें मसला क्या है? दानी दांत पीसती हुई बोली। कोई भी नहीं जंगली बिल्ली, अब खामोशी से बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जान चली जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होगा ना? दानी इसका गिरबान पकड़ती हुई बोली। ट्रस्ट मी, एक बार मेरी बात मान कर देखो। आहिल बहुत मान से बोला। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दानी घोड़े पर चढ़ती हुई बोली। बंदा हासिर है। आहिल सीने पर हाथ रखता हुआ बोला। दानी के लब हिल रहे थे, शायद कुछ पड़ रही थी, आंखों में खौफ के साए थे। आहिल ने घोड़े पर हाथ मारा और वह दौड़ने लगा। दानी आंखें बंद किए चिल्ला रही थी। जाहिल कमीने, अल्लाह पूछे तुम्हें जुल्म करने के अलग तरीके हैं। फ्रेंड्स, इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इंटरेस्ट से सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जाहिल कमीने, अल्लाह पूछे तुम्हें जुल्म करने के अलग तरीके हैं तुम्हारे। घोड़े की स्पीड के साथ दानी का खौफ भी बढ़ता जा रहा था। हाय मैं बच जाऊं अभी तो सही है। इस जाहिल याद को दानी मुसलसल बोल रही थी। घोड़ा गोल चक्कर खाकर आहिल के सामने आ रुका। दानी दिल पर हाथ रखे इसे घूरने लगी। आहिल ने हाथ सामने किया और दानी इसका हाथ थामते नीचे उतर आई। ये अच्छा तरीका था मौत को याद करवाने का, दानी खुफगी से बोली। दानी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। देखो कुछ नहीं हुआ तुम्हें, आहिल मुस्कुराकर बोला। सॉरी फ्रेंड्स, तुम तो इंतज़ार में थे कि 2-4 हड्डियाँ 2-4 पसलियाँ टूट ही जाएं। दानी पौनी उतार कर फिर से करने लगी। मैं सिर्फ तुम्हारा खौफ दूर करना चाह रहा था। रोज़ाना घुड़सवारी किया करो तो एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें मुबारक, तुम्हारा मौत का फरिश्ता। लोग जान हथेली पर रखते हैं, मैं रोज़ अपनी जान घोड़े पर रख दूँ? दानी मुँह बसूरती हुई चलने लगी। अंधेरा बढ़ रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उजालों को ख़त्म कर रहा था। आओ जंगली बिल्ली अंदर चले। आहिल फलक पर मेहताब को देखता हुआ बोला। दानी इसे देखती चलने लगी। ज़ुबैर सफ़ा हाथ में पकड़े कहा लगाने लगा। क्या हुआ सर, कुछ गलत है? आसिम परेशानी से बोला। अरे नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अवाम से कैसे कैसे झूठ बोलने पड़ते हैं। अब यही लाइन देख लो, हम आपके खादिम हैं। और महजूज होते हुए बोले। हम दूसरों को खादिम बनाकर राज़ी ना हो तो खुद खादिम बनेंगे। आसिम भी मुस्कुराने लगा। आसिम, इस लैपटॉप का क्या बना? ज़ुबैर फ़िक्रमंदी से बोले। सर इसको चेक करवाया है, कुछ फाइल्स पर कोड लगे हैं और अगर इन्हें खोलने की कोशिश की तो वो ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म कर दो फाइल्स को, वैसे भी हम सबूत रख कर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। जी सर, मैं भी यही सोच रहा था। मैनेजर अहमद और इसकी फैमिली को अनम के निकाह का इल्म नहीं होना चाहिए। जी सर, आप फ़िक्र मत करें, ये बात इस घर की दीवारों में ही मुकीद हो जाए तो अच्छा है, अगर बाहर निकली तो बदनामी होगी। और मुझे डर है वो रिश्ता ख़त्म कर देंगे, ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं मिलते। जी सर, लेकिन दनैन मैडम का तो सबको मालूम हो चुका है। हाँ, इस साहिल ने मीडिया के सामने बताकर अच्छा नहीं किया। दनैन के लिए मैं फ़िक्रमंद हूँ, इस कमीने के साथ है तो अब तो इसकी शादी भी एक मसला बन जाएगी। ज़ुबैर पेशानी मसलते हुए बोले। जी सर, लेकिन दनैन मैडम को लोग बहुत पसंद करते हैं, सो इनके लिए इतना मसला नहीं बनेगा। हाँ, दनैन के पास प्लस पॉइंट तो है इसकी खूबसूरती। बाकी इसकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद देखूंगा। जब तक इस आहिल हयात से भी दनैन की जान छूट जाएगी। आहिल और दानी आगे पीछे चल रहे थे जब पूरे घर की लाइट्स बंद हो गई। आहिल, ये क्या हुआ? दानी घबरा कर बोली। शायद बिजली चली गई, अभी जनरेटर चल जाएगा। आहिल फ़ोन कान से लगाता हुआ बोला। हाँ रफ़ीक, हेलो। रफ़ीक, तुम्हारी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। आहिल 2 कदम आगे चल दिया।
आहिल आहिल दानी खौफज़दा सी से पुकारने लगी। जाहिल हयात दानी चिल्ला कर बोली। हाँ, आहिल चलता हुआ इसके ऐन मुकाबिल आ रुका। तुम्हें मुझे मालूम है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, लेकिन मैं पूछता हूँ। आहिल मोबाइल की टॉर्च ऑन करता हुआ बोला। अंधेरे में दानी का चेहरा जगमगाने लगा था। सुरमई आंखों में तैरता खौफ। आहिल मबहूस सा इसे देखने लगा। लाइट क्यों नहीं आ रही? दानी आसपास देखती हुई बोली। टॉर्च के अलावा आसपास घप अंधेरा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं। आहिल इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। कब आएगी लाइट? दानी इसके सवाल को नज़रअंदाज करती हुई बोली। मैं फ़ोन करता हूँ, 1 मिनट, आहिल कहता हुआ फ़ोन मिलाने लगा। जो ही आहिल ने कदम उठाया, दानी ने इसका बायां हाथ दोनों हाथों में थाम लिया। मुझे डर लग रहा है और तुम जा रहे हो, दानी खुफकी से बोली। तुम्हें नहीं जा रहा मैं, दानी आहिल इसके सामने आता हुआ बोला। जंगली बिल्ली को भी डर लगता है, आहिल फ़ोन जेब में डालता हुआ बोला। और नहीं तो क्या, मैं क्या डर लोगों को दे रखा है? बोलती तो तुम इतना हो दानी, तो इसका क्या मतलब है? खौफ मुझ पर हराम है? दानी सुरमई आंखों को छोटा किए बोली। आहिल ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। शुक्र है लाइट आ गई, दानी इसका हाथ छोड़ती हुई बोली। हम वापस कब जाएंगे? कल सुबह। आहिल लैपटॉप खोल कर बैठ गया। मैं क्या करूं अब? दानी बेड पर बैठी मुंह बनाती हुई बोली। सो जाओ, आहिल मसरूफ़ से अंदाज में बोला। इतनी जल्दी? बच्चे ना सोए तो मुझे सुला रहे हो? अच्छा, फिर बैग में तुम्हारा लैपटॉप पड़ा है, निकाल लो। आहिल नज़रें हनूज स्क्रीन पर मरकूज़ किए बोला। दानी लैपटॉप उठाकर बैठ गई। दानी ने बाल जूड़े में कैद कर रखे थे, छोटे बाल जूड़े से बाहर निकल रहे थे। आहिल को सर्दी का एहसास हुआ तो दानी के पहलू में आ बैठा। दानी पूरी तवज्जो स्क्रीन पर मरकूज़ किए हुए थी। आहिल की नज़र इस पर पड़ी जहाँ चंद शरारती लटें इसके चेहरे पर बोसा दे रही थी। दानी, अपने बाल हटाओ। क्यों, तुम्हारे मुँह पर आ रहे हैं? नहीं। फिर तुम्हें क्या मसला है? दानी तप कर बोली। तुम हटाओ इन्हें, वो खुफकी से बोला। मैं तो नहीं हटा रही, दानी उंगली चलाती हुई बोली। आहिल ने लैपटॉप बंद किया, दानिब की जानिब रुख मोड़ा और अपनी उंगलियों की पोरों से दानी के रुखसार को छूती लटों को पीछे करने लगा। दानी निगाहें ऊपर की इसे देखने लगी। तुम्हें इनसे क्या मसला हो रहा है? दानी इसके सीने पर हाथ रखती इसे खुद से दूर करती हुई बोली। तुम्हें कोई भी छुए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। साइको हो तुम, तुम्हें सियासत की बजाय पागल खाने में होना चाहिए था। तुम्हारे बिना सुना सुना होगा, बेचारे पागल तुम्हें याद करते होंगे, दानी तप कर बोली। आहिल कह लगाता फिर से लैपटॉप खोलकर बैठ गया। तमाम स्टूडेंट स्पीच कर चुके थे, अब सबके नताइज सुनने के लिए बेकरार थे। दानी पुरसुकून सी स्टेज की जानिब देख रही थी। विनर में तैयब रज़ा। दानी फटी फटी आंखों से प्रोफेसर को देखने लगी जो तैयब को स्टेज पर बुला रहे थे। हाउ इज़ द पॉसिबल? दानी बेयकीनी से इन्हें देखने लगी। तैयब दानी को ही देख रहा था जो आग बगोला हो रही थी। तैयब चलता हुआ आ रहा था, दानी घूर कर इसे देख रही थी। तैयब ने बाईं आंख दबाई, दानी मुठ्ठियाँ बीचते तैश में इसे देखने लगी। दानी के साथ वाली चेयर खाली थी, वो आकर वहाँ बैठ गया। हेलो दनैन, वो जला देने वाली मुस्कुराहट से बोला। दानी सामने देख रही थी। दनैन हयात, वो दानी का हाथ हिलाता हुआ बोला। तैयब, अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है ना तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दानी काट खाने वाली नज़रों से घूरती हुई बोली। तैयब मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। तुम्हें तो मैं बताती हूँ तैयब, दानी बड़बड़ाती हुई आहिल का नंबर मिलाने लगी। दानी, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, आहिल ने फ़ोन उठाते ही कहा। आहिल के बच्चे, यहाँ एक लड़का मुझे तंग कर रहा है और तुम मुझे कह रहे हो बाद में बात करता हूँ। आहिल के चेहरे पर सख्ती दर आई। कौन है मुझे बताओ। ऐसे कैसे बताऊँ, तुम अभी यहाँ आओ। अच्छा तुम रुको, बस मैं आता हूँ, आहिल ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। रफ़ीक, इन्हें बोल दो मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मीटिंग लेट हो जाएगी। आहिल कोट का बटन बंद करता हुआ बोला। खैरियत सर? हाँ, वो दानी को कोई लड़का तंग कर रहा है। आहिल फ़ोन जेब में डालता हुआ बोला। मेरे लिए कोई हुक्म? अभी नहीं, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा, आहिल अजलत में कहता निकल गया। दानी ठहर रही थी। आहिल, कहाँ रह गए तुम? दानी की नज़रें गेट से आती राहदारी की जानब थीं। तुम बहुत खुश हो रहे थे ना तैयब, मुझसे जीत कर, अब देखना तुम्हें मज़ा चखाती हूँ, दानी दांत पीसती हुई बोली। 10 मिनट बाद आहिल गार्ड्स की हमरा आता दिखाई दिया। यूनी में हलचल मच गई। दानी, कौन है वो? आहिल कागज़ लगाई इनके सामने आता हुआ बोला। वो जो सामने स्काई ब्लू शर्ट में खड़ा है ना, वो है। तुम्हें मालूम है, इसने पहले मुझे आंख मारी, फिर बदतमीज़ी से मेरा हाथ भी पकड़ा।
وہ جو سامنے اسکائی بلو شرٹ میں کھڑا ہے نا، وہ ہے۔ تمہیں معلوم ہے اس نے پہلے مجھے آنکھ ماری، پھر میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرا ہاتھ بھی پکڑا۔ دانی کسی بچے کی مانند اسے الف سے یہ تک ساری روادات سنانے لگی۔ آہل مٹھیاں بھیجتے طیب کو دیکھنے لگا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم گھر چلو، آہل چہرہ موڑتا ہوا بولا۔ تم اسے کچھ نہیں کہو گے؟ دانی حیرت سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ فی الحال خاموش رہو۔ اوہ، وہ کیا فائدہ تمہیں بلانے کا؟ اس سے اچھا تو میں دو چار مکے اس کے منہ پر جھڑ دیتی۔ تم گھر جاؤ، آہل کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں۔ آہل نے اسے گاڑی میں بٹھاتا ہوا بولا۔ دانی اسے دیکھتی ہوئی دروازہ بند کرنے لگی۔ سنو، اس لڑکے کو لے کر آؤ، آہل چلتا ہوا بولا۔ میں جا رہا ہوں، تم لوگ اسے لے کر آؤ اور ہاسٹل سے ہوتے ہوئے آنا، میں ڈاکٹر کو فون کر دوں گا۔ آہل گاڑی کے پاس واپس آتا ہوا بولا۔ گارڈز موقع کی تلاش میں کھڑے ہو گئے۔ جو ہی انہیں موقع ملا طیب کو گاڑی میں ڈھال کر لے آئے۔ وہ لڑکا جب آہل کے پاس آیا تو آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ آہل تیش میں اس کے سامنے آیا، اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہ جانے کون سا ہاتھ تھا، وہ سوچنے لگا۔ پھر ایک ایک کر کے دونوں ہاتھ توڑ دیے۔ وہ درد سے چلا رہا تھا۔ واپس چھوڑو اسے، آہل کہہ کر باہر نکل گیا۔ کیا تم نے اس کے ساتھ؟ جو ہی آہل کمرے میں آیا دانی بول پڑی۔ معلوم ہو جائے گا جنگلی بلی، تم ہار کیسے گئی؟ پتہ نہیں اس منحوس کو کیسے ونر بنا دیا۔ دانی کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ تم میرے ساتھ سیاست میں آ جاؤ۔ دانی چہرہ اٹھا کر اسے گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے تم مجھے جہنم میں آنے کا بول رہے ہو۔ سیاست تمہیں جہنم لگتی ہے؟ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ جہنم سے بھی بری۔ تمہیں مبارک ہو تمہاری سیاست، دانی تپ کر بولی۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ دانی اسے کوٹ کا بٹن بند کرتے دیکھ کر بولی۔ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہے، پہلے والی کینسل کر دی ہے، اس میں لازمی جانا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ دانی منہ بصورتی رجسٹر پر جھک گئی۔ آہل بال سیٹ کرتا نکل گیا۔ آہل گاڑی میں بیٹھا زبیر کا جلسہ دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس بار حکومت بنا لو گے؟ قطعاً نہیں، تمہیں پائی پائی کا محتاج کر دوں گا میں۔ زبیر، تم میرے واحد دشمن ہو جسے اپنا دشمن سمجھتا ہوں، آہل حقارت سے کہتا ویڈیو بند کر گیا۔ حکومت تو ہماری ہی بنے گی، مجھے یقین ہے، لوگ مطمئن ہیں ہم سے، آہل بول رہا تھا۔ ویسے بھی سر، آزاد امیدوار اور وہ پوزیشن سے الحاق کرنے کی بجائے ہم سے الحاق کریں گے، کیونکہ جس پارٹی کی حکومت بنانے کا مواقع ہو آزاد امیدوار انہی سے الحاق کرتے ہیں۔ ان کی پارٹی کا دوسرا ممبر بولا۔ ہاں، جلسے وغیرہ کا کام اب شروع کر دو، مخالف پارٹیاں اسی کام میں لگی ہیں، ہمیں بھی اب میدان میں اترنا چاہیے۔ جو کام ہے حکومت کے منسوخ کر دو، اب وقت نہیں، اب بس الیکشن جیتنے کی سر توڑ کوشش کرو۔ پرائم منسٹر سب کو گاہے بگاہے دیکھتے ہوئے بولے۔ جی سر، مجھے پورا یقین ہے جیت ہمارے قدم چومے گی، آہل ہلکی سی مسکراہٹ سے جائے بولا۔ انم، تیار ہو جاؤ، ثانیہ کمرے میں آ کر بولی۔ کیوں؟ انم ناگواری سے بولی۔ احد کی بڑی بیٹی کی شادی ہے، تم بھول گئی؟ بتایا تو تھا۔ او پلیز موم، مجھے نہیں جانا، خود ہی نبھائیں اپنی رشتہ داریاں، انم چہرہ موڑ کر بولی۔ انم، تم حد سے زیادہ بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، ہماری نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ تو آپ لوگوں نے کون سا میرے ساتھ اچھا کیا ہے جو میں آپ لوگوں کو پھولوں کے ہار پہناؤں؟ تمہارے ڈیڈ نے کہا تھا اگر رحیم کی زندگی چاہتی ہو تو خاموشی سے تیار ہو جاؤ، ورنہ کل اس کے جنازے میں جانے کی تیاری کرنا، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ بدتمیزی تو آپ لوگ کر رہے ہیں، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ انم کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ انم بوجھل دل سے وارڈروب کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ آہل کمرے میں آیا تو دانی بھی ابھی تک باکس کھولے بیٹھی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ آہل حیرت سے بولا۔ سو رہی ہوں میں، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، ڈیکوریشن پیس نہیں۔ دانی سر چٹکتی ہوئی بولی۔ ہر وقت لڑائی کرتی رہتی ہو، چلو یہ بند کرو اور میرا کام کرو۔ آہل اس کی بک بند کرتا ہوا بولا۔ کیا؟ دانی آبرو اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سپیچ لکھ کے دو جلسے کے لیے، آگ لگے تمہاری سیاست کو، دانی تپ کر بولی۔ پکڑو اسے، نہیں لکھ رہی میں کوئی سپیچ، دانی رجسٹر اس کے سامنے پھینکتی ہوئی بولی۔ اپوزٹ، آہل دلچسپی سے دیکھتا ہوا بولا۔ دانی منہ بصورتی پھر سے بک کھول کر دیکھنے لگی۔ جوس پیو گی؟ وہ کوٹ اتارتا ہوا بولا۔ میں نے تمہیں گرینڈ کر کے تمہارے جوس بنا دینا ہے، میری اسائنمنٹ ہے، مجھے کام کرنے دو، وہ خفگی سے بولی۔ آہل شانے اچکاتا کپڑے نکالنے لگا۔ او شٹ، آہل گھڑی دیکھتا ہوا بولا۔ دانی گیٹ اپ، آہل عجلت میں بولا۔ بٹ وائی؟ دانی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہمیں پارٹی میں جانا ہے، میں بھول گیا، جلدی سے تیار ہو جاؤ اب۔
मेरी असाइनमेंट बाद में कर लेना, उठो। आहिल इसका हाथ पकड़कर बोला। अजीब खतबी इंसान हो तुम, मैं बोल रही हूँ मेरी यार कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें प्रोफेसर, ये मेरा मसला है, तुम अभी रेडी हो जाओ, हरी अप। आहिल इसकी बाजू खींचता हुआ बोला। दानी उठ भी जाओ अब, मुझे नहीं जाना कहीं भी। दानी हाथ छुड़वाती हुई बोली। दानी तुम्हें जाना तो पड़ेगा, अगर मैं प्यार से कह रहा हूँ तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे गुस्से में ले जाऊँ। दानी इसकी बात काटती हुई बोली। आहिल सांस खारिज करता इसे देखने लगा। असाइनमेंट तुम फिर भी नहीं बना सकोगे क्यों? दानी चेहरा उठाकर इसे देखने लगी। आहिल ने इसके बाएं हाथ की उंगलियों में अपने बाएं हाथ की उंगलियां फंसाई और चेहरा उठाकर दानी को देखने लगा। दानी खफकी से इसे देख रही थी। तुम्हें मैंने डील दी है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मन मर्जी करो, मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने में। आहिल ने कहकर दानी के बालों में से कैचर उतार दिया। स्याह हल्की बाल किसी आबशार की मानद दानी के पुश्त पर आ गिरे। क्या बदतमीजी है ये? दानी ने अपना हाथ निकालना चाहा। बदतमीजी तो अभी मैं करूँगा, आहिल कहकर इसके करीब हुआ। ओके फाइन, दानी इसके सीने पर हाथ रखती हुई बोली। आहिल मुस्कुराया तो दानी फिर से इसका डिम्पल देखने लगी। गुड गर्ल। आहिल अपनी पेशानी दानी के पेशानी से टकरा कर बोला। दानी पीछे को खिसक गई। अब छोड़ोगे तो तैयार होने जाऊंगी। मॉम क्यों आप मुझे इस फजूल से फंक्शन में ले आई हैं? अनम उकता कर बोली। अनम तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारे ससुराल वाले हैं, जाओ मिलो, इनसे बातें करो, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? सानिया पेशानी पर बल डालती हुई बोली। मुझे कोई शौक नहीं है इनसे बातें करने का। अनम कल्स कर बोली। ठीक है फिर खामोश रहो, अब अपने डैड की नाक मत कटवा देना। दनैन है ना, इसे बोले डैड का गुरूर बनने को, अनम कहती हुई वॉकआउट करने लगी। इस लड़के ने दिमाग ख़राब कर दिया है अनम का। वो सर झटकती चलने लगी। अनम इस कोने में खड़ी थी जब अहद इसके पास आया। 25-26 साल का वो खुश शक्ल नौजवान अनम को देखकर मुस्कुरा रहा था। अनम के चेहरे पर ज़माने भर की बेजारी थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है आप इस रिश्ते से खुश नहीं? वो बगौर अनम का चेहरा देखता हुआ बोला। और आपसे किसने ऐसा कहा? अनम जबरन बोली। आपका रवैया बहुत खिंचा खिंचा है, हमारी क्लास की लड़कियां तो ऐसी बिल्कुल नहीं होती। आप फिर ऐसे क्यों करती हैं? मैं ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तो आपका फियांसी हूँ, मुझसे क्यों मुझसे क्यों दूर रहती हैं? वो उलझ कर बोला। ऐसी कोई बात नहीं है। अनम बमुश्किल मुस्कुराई। अच्छा मेरा नंबर इसने आपने ब्लॉक किया है, फिर बताइए। वो अनम की जानब एक कदम बढ़ाता हुआ बोला। पता नहीं। अनम चोरी पकड़े जाने से नज़रें मिलाने से ग्रेज बरतने लगी। आए फिर थोड़ी सी गपशप हो जाए। वो अनम की कमर पर बाजू रखता हुआ बोला। अनम इसके हाथ से निगाहें इसके चेहरे पर ले गई। कम ऑन, ऐसा क्या देख रही हो? वो चलता हुआ बोला। अनम सांस खारिज करती चलने लगी। अनम की आंखों में नमी तैरने लगी थी। रहीम की जगह किसी और को देना तो बहुत दूर वो किसी को सोच भी नहीं सकती थी। दानी रेड कलर की मैक्सी पहने आहिल के हमराह चल रही थी। बालों को जूड़े की शक्ल में मुकीद कर रखा था। डार्क रेड लिपस्टिक लगाए, हाथ में हल्का फुल्का मेकअप किए वो क़यामत लग रही थी। आहिल ब्लैक पैंट कोट पहने हुए था। स्याह रंग इसके दूधिया रंग के बाइस आहिल की शख्सियत को मज़ीद सहरंगेज़ बना देता। दोनों परफेक्ट कपल की अक्कासी कर रहे थे। आहिल मैं तो किसी को जानती भी नहीं, तो फिर मक्खियाँ मारूंगी यहाँ? दानी इसके कान में सरगोशी करने लगी। आहिल के नाबी लब मुस्कुराने लगे। मुझे तो जानती हो ना? नहीं अंकल, मैं आपको भी नहीं जानती। वैसे आपकी तारीफ, दानी संजीदगी से बोली। आहिल बेसख्ता कहका लगाता इसे देखने लगा। दानी तुम बहुत क्यूट हो। आहिल का डिम्पल आंख मचोली खेल रहा था। लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं, दानी मुँह बनाती हुई बोली। अच्छा जंगली बिल्ली, अंदर पार्टी में तुमने मुझसे अच्छे से बिहेव करना है, आहिल हयात की बीवी बनकर। वो कौन है? दानिश की आंखों में देखती हुई बोली। तुम। आहिल इसकी नाक दबाता हुआ बोला। अच्छा ठीक है, लेकिन हम जल्दी वापस चले जाएंगे, दानी से देखती हुई बोली। ओके डन, वो दानी की सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। अंदर दाखिल हुए तो मदम मदम रोशनियां सारे माहौल में सहर फूंके हुए थीं। लोग हाथों में गिलास पकड़े खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। हल्की आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा था। ये पार्टी किस खुशी में है? दानी जायज़ा लेती हुई बोली। तारक बाजवा मेरे दोस्त हैं, उनकी बेटी ने मैट्रिक पास कर लिया है। पागल आदमी, पास करने पर पार्टी रखी है, बड़ा कोई कारनामा इंजाम दिया है, न टॉप किया हो तो बंदा रख भी देता है। दानी हंकार भरती हुई बोली। दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, आहिल खफकी से बोला। चलो कहकर आहिल चल पड़ा। दानी इसके अकब में चलने लगी। तारिक साहब कैसे हैं आप?
आहिल गर्म जोशी से गले मिलता हुआ बोला। दानी मुंह बसूरती इसके अकब में खड़ी थी। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए हयात साहब, आजकल फिर खूब तफरीह हो रही है। वो मायनी खेजी से बोला। अरे नहीं, बस ये तो साथ साथ चलता रहता है। खैर, ये मेरी वाइफ दनैन हयात। आहिल दानी के सामने से हटता हुआ बोला। हेलो मिसिस हयात। वो आहिल की तबीयत से वाकिफ़ थे, इसलिए हाथ मिलाने से बाज रहे। हेलो। दानी मुस्कुराकर आहिल को देखने लगी। वैसे आपकी तो किस्मत जाग उठी मिसेस हयात कि आहिल जैसा शौहर आपको मिला। जाग उठी, ये कहें किस्मत फूट गई, दानी दिल में सोचने लगी। जी बिल्कुल, दानी जबरन मुस्कुराती हुई बोली। दानी को देखकर आहिल भी मुस्कुराने लगा। लेकिन हयात साहब, ये नाइंसाफ़ी की है आपने। ना मंगनी ना शादी, सिर्फ मीडिया में बता दिया, रिसेप्शन ही दे देते, हम भी तुम्हारी शादी को एंजॉय कर लेते। हाँ दूंगा, बस ये इलेक्शंस की वजह से मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। पहली ऐसी शादी होगी जिसमें 5-6 महीने साथ रहने के बाद रिसेप्शन होगा। दानी आहिल के कान में सरगोशी करने लगी। तुम भी यूनिक हो, शादी भी यूनिक होनी चाहिए ना। आहिल धीरे से बोला, जो बमुश्किल दानी सुन पाई। अब लोग एंजॉय करें, मैं हमदानी साहब से मिलकर आया, वो कहते हुए चल दिए। दानी आओ मेरे साथ, तुम्हें सबसे मिलवाना है। कह तो ऐसे रहे हो जैसे मार्केट में नई गेम आई है जो सबको दिखानी है। दानी बड़बड़ाती हुई चलने लगी। आहिल जस्टिस सरफराज से बात कर रहा था जब शहदान इनके पास आया। हेलो मिस दनैन। वो दानी के ऐन सामने आकर हाथ आगे किए हुए था। दानी आहिल को देखने लगी, लेकिन वो बातों में मगन था। आहिल। दानी ने आहिस्ता से पुकारा। आहिल चेहरा मोड़े इसे देखने लगा, फिर शहद का हाथ देकर बल खाता हुआ आया। हेलो शहद चट। आहिल दानी को अपने साथ लगाए शहद के साथ मिलाता हुआ बोला। अशद नागवारी से आहिल को देखने लगा। हेलो हयात साहब, मिस दनैन तो बहुत खूबसूरत है। वो दानी का सर तब पैर जायज़ा लेता हुआ बोला। माइंड यू, शी इज़ माई वाइफ। आहिल जब्त करता हुआ बोला। हयात साहब, तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप तो नाराज़ ही हो गए, बीवी ही है आपकी, अगर हम भी थोड़ा लुत्फ़अंदोज़। आहिल ने दानी को छोड़कर अशद का गिरेबान पकड़ लिया। अपनी ज़ुबान से अगर दानी का नाम भी लिया तो गुत्ती से ज़ुबान खींचकर बाहर निकाल दूंगा। आहिल की आंखें शोले उगल रही थी। दानी घबराकर आहिल के पीछे छुप गई। रिलैक्स हयात साहब, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, पार्टी है सबकी तरह, आप भी इंजॉय करें। वो अपना कलर छुड़वाता हुआ बोला। फैमिलीज़ हैं यहाँ, तो आप भी इसी तरह बिहेव करें, वरना मैं ज़ुबान से बात नहीं करता, आप भी जानते हैं। आहिल जेब में हाथ डालता हुआ बोला। सी यू सून। वो तप कर कहता चला गया। आहिल कैसे तरसे हुए लोग हैं। दानी इसका कोट पकड़ती हुई बोली। मेरे होते हुए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो दानी का मुंह थपथपाता हुआ बोला। आहिल, इतनी बोरिंग सी पार्टी है, घर चलते हैं। दानी अशद की नज़रें खुद पर महसूस करती हुई बोली। दानी, कुछ देर तक चलते हैं, इस तरह जाना मुनासिब नहीं, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं इनसे मिलकर आता हूँ। आहिल सामने खड़े उम्र रसीदा आदमी की जानिब इशारा करता हुआ बोला। दानी सर हिलाती बैठ गई। हाँ मिशू, इतनी बकवास सी पार्टी है, सारे बूढ़े बूढ़े हैं, ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल के मरीज़ भागकर यहाँ आ गए हैं। दानी आसपास देखती हुई बोली। यार तुम्हारे मज़े हैं, आहिल हयात के साथ घूम फिर रही हो। मिशू के कहने पर दानी की नज़र लाशौरी तौर पर आहिल पर जा ठहरी। पता नहीं मिशू, वो अजीब है, बहुत अजीब, कभी कभी लगता है मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन इसने मुझ पर गोली चलाई थी, मैं कैसे भूल जाऊँ। एक सोच दूसरी सोच पर हावी हो रही थी। दानी, ये तो तुम्हें मालूम करना है कि इसने तुमसे निकाह मोहब्बत की खातिर किया या फिर किसी दुश्मनी या किसी शय के अवज़। अभी तक इसने डैड से कोई मुतालबा नहीं किया। दानी अफसरदा सी बोली। हेलो मिशू, तुम्हें आवाज़ आ रही है? दानी बोलती हुई खड़ी हो गई। लगता है सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं। दानी चलती हुई गैलरी में आ गई। हाँ अब आ रही है आवाज़। मिशू की आवाज़ उभरी। तुम यूनी क्यों नहीं आई? पता है इस खबीस तैयब ने मुझे हरा दिया। दानी फ़ोन कान से लगाते हुए बोल रही थी जब इसके अकब में कोई आ खड़ा हुआ। आहिल दानी को मौजूद ना पाकर परेशान हो गया। दानी कहाँ चली गई? वो आसपास देखने लगा। अशद ने दानी के बाजू पर हाथ रखा तो दानी करंट खाकर पीछे हुई। अशद को देखकर दानी की आंखें फैल गई। हाँ बिल्कुल, मैं आपको, अब यहाँ तो तुम्हारा शोहर भी नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए, कहता हुआ दानी की जानिब कदम बढ़ाने लगा। आहिल तुम्हें छोड़ेगा नहीं, दूर रहो मुझसे, मैं बता रही हूँ। दानी उल्टे कदम उठाती हुई बोली। दानी क्या हुआ? मिशू परेशानी से बोली। दानी ने हाथ पीछे किया और आहिल का नंबर मिलाने लगी। आहिल ने इसे अपना नंबर ज़ुबानी याद करवा रखा था।
اشد طے کی نہ ڈھیلی کرتا کمینگی سے دیکھتا ہے آگے بڑھ رہا تھا۔ آہل دانی کی کال ریسیو کرتا چلنے لگا۔ دانی کہاں ہو تم؟ آہل فکر مندی سے بولا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں آہل یہاں گیلری میں آ گیا نا تو تم زندہ نہیں بچو گے، دانی اونچی آواز میں بولی۔ آہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اشد تم میرے ہاتھ سے نہیں بچتے اب۔ آہل مٹھیاں بھینچ کر گیلری کی جانب آ گیا۔ دانی دیوار سے جا لگی۔ آہل پلیز آ جاؤ، دانی دل ہی دل میں بولی۔ اشد مسکراتا ہوا اس کے سامنے آیا تو دانی کو باکسنگ یاد آ گئی۔ دانی نے اس کے منہ پر ایک گھونسا جھڑ دیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے دانی کو گھورنے لگا۔ اسی اثنا میں آہل نے اسے عقب سے کالر سے پکڑا اور بنا کے 6-7 مکے اس کے چہرے پر مار دیے۔ اشد کو سنبھلنے کا موقع ملا تو پیچھے ہٹا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ ناک سے نکلنے والے خون کو صاف کرتا آگے بڑھا اور آہل کے منہ پر مکہ مارا۔ آہل گردن دائیں بائیں ہلاتا آگے آیا اور اس کا گریبان پکڑے منہ بگاڑ دیا۔ جس کی نظر پڑی وہی رک گیا۔ دانی سمٹ کر دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ طارق صاحب آئے تو ان دونوں کو الگ کروایا۔ اشد کا حال خاصا بگڑ چکا تھا۔ آئندہ اپنی گندی نظریں میری بیوی پر رکھنے سے پہلے اپنی شکل یاد کر لینا۔ وہ انگلی اٹھا کر دانی کے پاس آ گیا۔ تم ٹھیک ہو دانی؟ وہ دانی کو شانوں سے پکڑتا ہوا بولا۔ ہاں، دانی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ چلو آؤ، آہل کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا بولا۔ حیات صاحب بات تو سنیں۔ طارق باجوہ آہل کے پیچھے لپکے۔ طارق صاحب کل جلسہ ہے تو اس لیے زیادہ دیر نہیں رک سکتا، آہل ان کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ چلے ٹھیک ہے پھر، وہ سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ اس سے اچھا تم مجھے لے کر ہی نہ جاتے، دانی بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ دانی میں تمہیں اسی طرح کی پارٹی میں لے جا سکتا تھا کیونکہ ایک بار تمہیں اپنے ساتھ دکھانا تھا مجھے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے تم آہل حیات کی بیوی ہو۔ تم نے غلط کہا۔ کیا؟ آہل آبرو جھکا کر بولا۔ جاہل حیات، کیا ضرورت تھی مجھے سب سے ملوانے کی؟ وہ خفگی سے بولی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آہل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں تو پھر تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ آہل کہتا ہوا نمبر ملانے لگا۔ 1 منٹ رکو، دانی کپڑے اٹھائے واش روم میں جا رہی تھی۔ کیا؟ دانی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ آج بہت حسین لگ رہی تھی تم، ایسا لگ رہا تھا مہتاب میرے آنگن میں اتر آیا ہے میرے فلک کو روشن کرنے۔ آہل اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ دانی جھرجھری لیتی تیزی سے نکل گئی۔ آہل مسکراتا ہوا ٹہلنے لگا۔ ہاں رفیق، ذرا اس اشد پر نظر کرو، کمینہ دانی پر ہاتھ ڈالنے کا سوچ رہا تھا۔ جی سر، میں خود اس پر نظر رکھتا ہوں۔ اور سر، کل کے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، سیکیورٹی کی جانب سے بھی مکمل اطمینان ہے، لیکن سر آپ بلٹ پروف جیکٹ احتیاطاً پہن لینا۔ رفیق تم جانتے ہو میں آج تک جیکٹ پہن کر عوام کے بیچ نہیں گیا۔